City Mumbai. ഇതാണ് യശ്വന്ത് ഗജനാൻ സാലുങ്കെ. മുംബൈയിലെ ഒരു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച യശ്വന്ത് ഇന്ന് ആയിരങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്ന അധ്യാപകനാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിർധന കുടുംബത്തിലെ ഈ ഗ്രാമീണ യുവാവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകിയത് മുംബൈയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ഹരികുമാറാണ്. മുംബൈയിലെ മലയാളം മിഷന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായ ആർ ഡി ഹരികുമാറിനെ യാദൃശികമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെയാണ് യശ്വന്തിന്റെ ജീവിതം മാറിമറിയുന്നത്. സത്താറയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് യശ്വന്ത് ജനിച്ചത്. 6 മാസം പ്രായമുള്ള യശ്വന്തിനെയും 2 വയസ്സുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ ജഗന്നാഥനെയും അമ്മ ഗജരാബായിയെയും അനാഥരാക്കിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അകാല വിയോഗം. जब मैं 6 महीने का था तभी मेरे पिताजी गुजर गए और उसके बाद मेरी माँ पर सब जिम्मेदारी पड़ गई. मेरा एक बड़ा भाई भी है. मेरा गांव एक पहाड़ के उधर है जहाँ जाने आने के लिए ट्रैवलिंग का समस्या होती है. കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുരിതത്തിലും പിച്ചവെച്ച ബാല്യം ഇന്നലെയെന്ന പോലെ യശ്വന്ത് ഓർത്തെടുക്കുന്നു. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യശ്വന്തിന് പക്ഷേ ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പരിമിതികൾ തടസ്സമായിരുന്നു. जो स्कूल में जाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो इसी कारण हमारे गांव के जो बच्चे हैं ज़्यादा तक पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं होती थी. तभी मैं जब छोटा था तभी हमारे जो टीचर है उन्होंने मेरी माँ को बताया कि ये लड़का थोड़ा पढ़ाई अच्छा कर सकता है, आप थोड़ा उसका हौसला बढ़ा दो. तो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया, दूसरे की खेती में काम करके. तो धीरे धीरे मुझे भी पढ़ाई में रुचि लगने लगी. ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു 2000 മികച്ച വിജയം ഉറപ്പാക്കി 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. तो दूसरे गांव में 7th स्टैंडर्ड में उस गांव 4-5 स्कूल मिल के एक सेंटर होता था, केंद्र शाला उसको बोलते. तो उस केंद्र शाला में मेरा पहला नंबर आया. तो मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, सब हौसला दे रहे थे. जब पास होता था सब मोटिवेशन मिलता था. लेकिन जब मैं 10वीं तक गया तो 10वीं में जो 8 स्टैंडर्ड के बाद जो टीचर थे हमारे, उनके उस समय में उनको सैलरी वगैरह नहीं होती थी. टीचर कभी कभी आते थे, उनको बहुत मुसीबत रहती थी. तो ऐसे वक्त में भी उन्होंने हम पर बहुत ध्यान दिया और उस वक्त मुझे करीब 62% मार्क्स मिले. എന്നാൽ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം കാരണം തുടർ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിജീവനത്തിനായി യശ്വന്ത് മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത്. मैं कॉलेज में एडमिशन में फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे. उसके कारण मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मुंबई जाऊँ, वहाँ जाके थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ. तो इसके लिए मैं मेरे भाई के साथ में मैं मुंबई में मस्जिद बंदर के वहाँ आया. മനുഷ്യക്കടലിരമ്പുന്ന മുംബൈ മഹാനഗരം കൈവിടില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ. തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ നഗരത്തിൽ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ഉപജീവനത്തിനായി വഴി കണ്ടെത്തി. धीरे धीरे ऐसा छोटे मोटे काम में करता गया. उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कुरियर में काम किया. मारुति कुरियर, GTDC कुरियर. हर एक कुरियर में सब लेटर जो होते हैं वो 1 रुपये पर लेटर, उसके हिसाब से मुंबई में जितना भी एरिया है मुंबई का, उस हर एक एरिया दादर तक हर एक एरिया में मैं जाता था और वहाँ कुरियर डिलीवरी करता था. പല ജോലികൾക്കൊടുവിൽ 15ാം വയസ്സിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായും ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തി. വലിയ ജീവിതഭാരം തലയിലുള്ള യശ്വന്തിന് ഭാരിച്ച പണികളെല്ലാം അനായാസമായി. तो भाईंदर में बड़ा टोली था. टोली मतलब जो वर्कर लोग का. तो ज़्यादा उधर 2-3 महीने के बाद में वो लोग मुझे उधर लेके गए. वहाँ तो हाथगाड़ी का काम रहता था. वहाँ बारिश हो या कुछ भी हो, आपको 2-3 जन को हाथगाड़ी खींचना है. 2-2.5 टन माल लेके. फिर वहाँ का रोज का कम से कम 100-150 टन रहता था. उसमें वर्कर लोग कभी कम हो जाते तो आपको पूरा काम करना ही है. तो बहुत ही तकलीफ होती थी. कभी कटता था, जब कटेगा तो दिखाने का भी नहीं, क्योंकि उसमें लगे कि वो लोग ये नहीं कर सकता. तो ऐसी परिस्थिति में मैंने वहाँ काम किया और रोज़ कभी कभी जो पतरा सिर पर लेना पड़ता है, उस सिर पर लेने की इधर थोड़ा आग हो जाता था. रोज़ फिर खोबरेल तेल लगाओ. ऐसी स्थिति में वहाँ पैर दुखता था, कभी कभी काम पे नहीं जा सकता था. तो ऐसी स्थिति में मैंने 3 साल काम किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी. मैं चाहता था कि मैं घर को सपोर्ट करूँ. വസായി ഈസ്റ്റിലുള്ള ചിഞ്ച്പാട എന്ന സ്ഥലത്ത് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുടിസുമുറിയിലായിരുന്നു താമസം. പിന്നീട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചായിരുന്നു ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത്. അസുഖം മാറി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആകസ്മികമായി ബസ് ഡിപ്പോയിൽ വെച്ച് ഹരികുമാറിനെ കാണുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് യശ്വന്ത് പറയുന്നു. जब मैं थाना से यहाँ आ रहा था तभी हरिकुमार सर जी जो
केरल के, मुझे बहुत सम्मान लगता है, अच्छा लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए जिनके कारण मुझे थोड़ा हौसला आया कि कोई तो है मुझे। तभी रास्ते में एक ही बस में हम लोग बैठे थे, सर ने मेरे साथ मुलाकात की, बताया कि सर आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा 10वीं तक पढ़ाई हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। तो सर ने मुझे बोला, कोई पहचान नहीं था, कोई जानता नहीं था, फिर भी सर ने मुझे बोला कि एक काम है। ഒരു ബസ് ഡിപ്പോയിൽ വെച്ച് യാദൃശികമായി യശ്വന്തിനെ പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം ഹരികുമാറും ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ട് എവിടെയോ പോയി വരുന്ന വഴിക്ക് സത്താറയിൽ നിന്ന് വസായിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സിൽ കയറി, താനേ എത്തിയപ്പം അതിൽ യശ്വന്ത് കയറുകയും എന്നോട് സമയമോ മറ്റോ ചോദിച്ച് ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട് സത്താറയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, സത്താറയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ബസ്സിൽ പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് കയറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ട്രക്കിൽ കയറിയാണ് സത്താറയിൽ നിന്നും താനെ വരെ എത്തിയതെന്ന യശ്വന്തിൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയായിരുന്നു ഹരികുമാറിൻ്റെ കരളലിയിച്ചത്. ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി പണത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയോ കാരണം കൊണ്ട് പഠനം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിനക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയുകയുമാണ് ചെയ്തത്. യാതനാഭരിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ മങ്ങിയ ചില്ലുജാലകങ്ങൾ യശ്വന്ത് പതുക്കെ തുറന്നതോടെ പാതിയിൽ നിന്നുപോയ പഠനവും കുഞ്ഞുതോളുകളിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന കുടുംബഭാരവുമൊക്കെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലച്ചതായി ഹരികുമാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം വന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവൻ്റെ അമ്മ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു വരുമാനം നിലച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെയും യശ്വന്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ അത്രയും കാര്യമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യശ്വന്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥകൾ കേട്ട ഹരികുമാർ ചുമട്ടുതൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ യശ്വന്തിന്റെ തീരുമാനം പഠിക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം വരുമാനത്തിനായി ഹരികുമാർ ജോലിയും തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. യശ്വന്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനും ഫലം കണ്ടു. താനൊരു നിമിത്തം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഇടത് സഹയാത്രികൻ കൂടിയായ ഹരികുമാർ പറയുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ വേണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് യോഗ്യനായ ഒരാളിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതവൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ്. അതിലവൻ വിജയിച്ചു. ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ യശ്വന്ത് പഠനം തുടർന്നു. അധ്യാപകനാകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പരേൽ KMSൽ DTED കോഴ്സിനും പൂർത്തിയാക്കി. കഥയില്ലായ്മയായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കാലം കഥയെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മുഴുവൻ സമയ അധ്യാപക വൃത്തിയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു യശ്വന്ത്. അങ്ങനെയാണ് വിരാറിലെ മുൾജിഭായ് മേത്ത ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ രമേശ് നായരോട് സംസാരിച്ച് യശ്വന്തിന് ഹരികുമാർ ജോലി തരപ്പെടുത്തിയത്. उसके बाद मेरा टीचर का डिग्री हो गया. फिर मैंने सोचा कि अभी टीचिंग के लिए हमें ट्राई करना चाहिए. तो वैसे मैं पहले छोटे मोटे स्कूल में मैंने ट्राई किया. नाला सोपारा में 2 साल मैंने टीचर का जॉब किया. वहाँ से सर ने मुझे बताया कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको बड़ी स्कूल में काम करना पड़ेगा. ഇന്ന് ജീവിത സ്വപ്നമായ അധ്യാപക ജോലിയുമായി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കാണ് വിദ്യ പകർന്നു നൽകുന്നത്. ഒരു ചുമട്ടുകാരനിൽ നിന്നും അധ്യാപകനിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനാകാതെ വാക്കുകൾ തിരയുകയാണ് യശ്വന്ത്.